Hey everyone, how's it going? And 네, 여러분 welcome to this 안녕하세요. talk on 이번 customizing 발표에 오신 performance 것을 metrics in the 환영합니다. Unity Profiler. 유니티 My 프로파일러에서 name's 성능 Andy, and I'm a software 매트릭스를 engineer at 커스텀하는 Unity, 방식에 working 대한 on performance 강연입니다. profiling 저는 tools. 앤디이고요. To give you an idea 유니티에서 of what 성능 that 프로파일링 involves, our 도구를 team most 담당하고 있는 recently 소프트웨어 built the new memory 엔지니어입니다. profiler package, 새로운 available in the 메모리 upcoming 프로파일러 Unity 패키지 2022 이제 release. 유니티 But 2020 we also 2022 maintain the Unity 릴리스에서 이제 Profiler, 출시될 부분에 which will be 대해서 the 좀 말씀을 subject of this 드리고 talk. 특히 이제 유니티 프로파일러 이제 In 유지 Unity 관리 2021 이번 LTS, 강연의 there 주제 이 are 부분에 a 대해서 좀 range of 말씀을 ways the 드리겠습니다. profiler can be 21 customized with your own LTS에서는 performance data 고유한 and 성능 visualization. 데이터와 시각화를 This image 사용하여서 provides an example of what 프로파일러를 we can 커스텀할 수 achieve 있는 다양한 and what 방식이 we'll cover 있습니다. today. 자, 이것을 It 통해서 shows a 무엇을 custom 달성할 수 profiler 있는지 model 오늘 다룰 that 내용도 ships with 보실 the 수가 DOTS 있는데요. entities package. 다츠 엔티티스 The 패키지와 developers of 함께 the 제공이 package 되는 are using the custom 커스텀 profiler 프로파일러 model 모듈을 to 보여주고 surface 있는데요. performance information 이 related to their 패키지의 package. 개발자는 정의 They 프로파일러 added 모듈을 their own profiler 사용하여서 성능 counters 정보를 to 표시합니다. track key performance 그리고 metrics, 이제 which you can see in the module 위쪽에 charts at the 그 top. 상단에 있는 모듈 차트에서 And 보실 they've 수 also 있는 implemented 주요 a 성능 custom 매트릭을 UI for their 추적하기 module 위한 detail 자체 view, 프로파일러 which 카운터도 is the 추가를 area underneath the 하였습니다. chart. 그리고 And they've 차트 used this detail 아래쪽에서는 view to 디테일 뷰, provide 세부 정보 additional 보기에 data to 대한 help 커스텀 users UI를 구현을 investigate any 하였습니다. performance 이 issues. 디테일 뷰를 사용하게 되면 This all 성능 문제를 combines to 조사하는 데 help 도움이 users of the 되는 Unity 추가 package to 데이터를 more 확보할 수 easily 있습니다. 이 모든 monitor, 것이 결합이 understand, 되어서 and 엔티티 optimize their 패키지 performance. 사용자가 성능을 보다 And 쉽게 this graph really 모니터링하고 이해하고 illustrates 최적화할 수 why 있습니다. customizing a profiler is valuable 그래서 and how it can 프로파일러의 help 이제 you to 커스터마이즈가 surface 왜 performance metrics 중요한지 related to your 그리고 own 이제 system 성능을 to 이제 optimize 최적화하기 their 위해서 performance. 자체 시스템과 관련된 성능 매트릭스를 표시하는 것이 So 어떻게 in this 도움이 될 talk, 수 we'll 있는지를 cover 잘 customizing the Unity profiler 보여드리겠습니다. in three aspects: 이번 강연에서는 세 profiler 가지 markers, 측면에서 profiler 보겠는데요. counters, 프로파일러 and 마커, profiler 프로파일러 models. 카운터, 그리고 And 프로파일러 we'll see exactly what 모듈입니다. these are in more detail as we 좀 cover them. 더 상세한 내용을 계속 전달드리도록 하겠습니다. But firstly, a very brief introduction to the Unity 우선 profiler. 간단하게 유니티 For 프로파일러를 anyone who isn't 소개드립니다. familiar with the tool, 이 the Unity 툴에 profiler 익숙하지 gives 않은 you detailed 분들께 performance 알려드리자면은 information about your 이 Unity 유니티 application. 애플리케이션에 대한 It 자세한 helps 성능 you to 정보를 monitor the 프로파일러는 performance 제공을 of your game, 합니다. to 게임 diagnose 성능을 performance 모니터링하고 issues, 성능 and 문제를 to 진단을 pinpoint where 하고 optimizations 그리고 might be 이제 made. 최적화가 필요한 부분 You can see 어디인지를 the image on 정확하게 the right 짚어내는 데 here 도움이 that the Unity 됩니다. profiler 오른쪽 includes a large 이미지에서 amount of 유니티 built-in 프로파일러에는 performance metrics and data 빌트인 성능 covering many 매트릭스와 aspects of the 데이터가 engine. 있는 것을 볼 수가 있습니다. Customizing the Unity 엔진의 profiler, 많은 though, 부분을 아우르고 as you just 있는데요. saw, 근데 helps 방금 you to expose 보았듯이 the 유니티 performance metrics of your 프로파일러를 own systems 커스터마이즈를 하게 to help you 되면은 better monitor their 여러분들의 자체 performance in your 시스템의 net. 성능 매트릭스를 더 잘 보면서 Now, the 모니터링을 하실 수가 profiler 있습니다. marker and profiler 프로파일러 counter APIs that 마커와 we'll cover 프로파일러 today 카운터 require the API를 profiling.core 오늘 package 다룰 to be 텐데요. installed. 이것을 위해서는 This is 프로파일러 a fully 닷코어 released 패키지를 package in 설치해야만 합니다. 2021 LTS. 이것은 And you can add the 2021 package by name from the LTS에서 package 완전히 manager. 릴리스된 패키지이고요. 패키지 매니저에서 그 이름으로 검색해서 추가하실 수 있습니다. 우선 유니티 프로파일러에서 프로파일러 마커를 살펴보는 것부터 시작하겠습니다. 프로파일러 마커는 리소스를 많이 사용하는 스크립팅 코드 블록을 파악하는 데 사용이 됩니다. 코드 블록의 실행 시간을 측정을 합니다. 이것을 통해서 굉장히 오랫동안 실행되고 있는 작업이나 병목을 파악할 수가 있고요. 그리고 마커는 프로파일러 창의 타임라인과 하이라키 뷰에서 표시가 됩니다. 다른 마커들과 함께 게임 코드의 전체적인 구조적인 개요를 보실 수가 있는데 여기 오른쪽에서 타임라인 이미지로 볼 수가 있습니다. 어디에 실행 시간이 많이 소비되고 있는지 이해할 수가 있습니다. 디폴트로 유니티에는 굉장히 많은 양의 엔진 코드에 대한 마커가 포함이 되어 있습니다. 하지만 여러분들께서 커스텀 마커를 추가를 하시면 코드 실행 시간을 측정하실 수가 있고 그리고 프로파일러의 타임라인과 하이라키에 대한 시각화를 좀 더 잘 하실 수가 있습니다. 이제는 프로파일러 마커를 사용해서 코드를 측정하는 방법 보겠는데요. 이 간단한 예에서 시뮬레이트라는 단일한 방법을 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 굉장히 많은 코스가 들어가는 비용 들어가는 시뮬레이션 작업을 수행하는 것을 측정하는 겁니다. 우선 새 프로파일러 마커를 정의를 하고 마커의 이름을 프로파일러에 표시될 이름으로 컨스트럭터에서 전달합니다. 그런 다음에 우리가 프로파일링 하려는 코드 주위에 스테이트먼트를 사용을 하여서 프로파일러 마커의 오토 메서드를 사용하면 됩니다. 그러면은 시뮬레이터 코드가 측정이 되어서 프로파일러에 표시가 되는데요. 이런 모습입니다. 왼쪽에는 타임라인이 있어서 mySystem.simulate라는 커스텀 마커를 볼 수가 있습니다. 여기에서는 0.27밀리초가 소요가 되었네요. 그리고 커스텀 지정 마커도 오른쪽에 하이라키 뷰에서 보실 수가 있습니다. 여기에서 게임 코드의 구조에 대해서 어느 정도 짐작을 해볼 수가 있습니다. 그래서 제가 시뮬레이트 메서드를 모노 비헤이비어
데이트에서 호출했음을 볼 수가 있는데요. 이거는 부모 마커를 보고 그렇게 한 것입니다. 방금 본 오토 메서드를 사용하는 또 다른 방법은 마커의 begin and end 메서드를 바로 사용하는 겁니다. 측정하려는 코드를 이렇게 랩핑을 하고요. 이제 이렇게 진행할 수가 있는데 아까 이제 오토 방식을 사용하게 되면은 스코프가 종료될 때 마커가 늘 종료된다는 장점이 있습니다. 근데 이것에 대비하여서 그 시뮬레이션 코드에 예외가 발생하게 되면은 begin and end 접근을 사용하게 되면 프로파일러 마커.end에 대한 호출이 마무리가 될 수가 없습니다. 그런데 오토를 사용할 때는 또 단점도 있습니다. 릴리스 빌드에서 컴파일할 수가 없다는 겁니다. begin and end는 전혀 오버헤드 없이 제로로 이제 컴파일을 할 수가 있습니다. 그런데 릴리스 빌드에서 오토는 널을 이제 리턴을 해야 되니까 오버헤드가 굉장히 작기는 하지만 제로는 아닙니다. 그리고 프로파일러 마커의 메타데이터를 추가할 수도 있습니다. 이것은 이제 마커에 좀 더 맥락을 추가적인 컨텍스트를 제공하는 데 도움이 됩니다. 그래서 여기에서 몇 가지 오브젝트 수의 시뮬레이트 마커에 대한 메타데이터로 추가를 하고 있는데요. 이것을 통해서 시뮬레이트 코드가 왜 오래 걸리는지를 파악을 할 수가 있습니다. 제네릭한 프로파일러 마커를 사용을 해서 메타데이터 유형을 지정할 수가 있는데요. 이 경우에는 정수로 지정을 했습니다. 그리고 두 번째의 컨스트럭터 아규먼트로 메타데이터의 이름인 오브젝트 카운트를 또 설정을 할 수가 있습니다. 그런 다음에 이 메타데이터 값을 마커의 오토 메타드에 전달을 하는 거죠. 그러면 오른쪽에서 이제 볼 수 있는 것처럼 저희가 지정한 이름과 함께 메타데이터가 타임라인에서 선택이 되면 표시가 됩니다. 네, 프로파일러 마커를 사용해서 코드를 측정하는 방법 굉장히 빠르게 살펴보았는데요. 이제 프로파일러 카운터를 보도록 하겠습니다. 프로파일러 카운터는 이제 게임 내에 이제 성능 분석에 도움이 되는 매트릭스를 추적하고 측정하고 계산합니다. 뭐 예를 들어서 카운터는 인스턴스의 수, 프리팹의 인스턴스 수, 그리고 이제 사용된 메모리의 바이트, 그리고 일단 코드를 실행하는 데 걸리는 시간 등등을 이제 트래킹을 할 수가 있습니다. 이렇게 프로파일러 윈도우 차트에 오른쪽에서 보시는 것처럼 표시가 되고요. 이것은 시간에 따라서 값이 어떻게 변화하는지도 보고 다양한 활동과 어떤 상관관계가 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 카운터는 개발 빌드의 스크립트에서도 쿼리를 하실 수가 있고요. 그리고 핵심적인 게임 성능 관련 지표를 테스트 동안에는 인게임으로 바로 표시할 수도 있습니다. 마커처럼 굉장히 다양한 카운터가 디폴트로 포함이 되어 있습니다. 하지만 이제 커스텀 카운터를 추가하게 되면은 여러분들의 시스템에 관련된 성능 매트릭스를 프로파일러 창에 바로 볼 수 있도록 할 수가 있습니다. 그래서 마찬가지로 성능 영향, 임팩트를 바로바로 이해할 수가 있습니다. 그러면은 자체적인 프로파일러 카운터를 추가하는 방법 보겠습니다. 여기에서 이제 플레이어가 그 진행을 하면서 레벨을 쭉 이어갈 때 만들어지는 크리처들이 있습니다. 그래서 카운터에서는 이 특정 씬에 액티브 크리처가 몇 개나 있는가를 추적하도록 하였습니다. 프로파일러 카운터 밸류 타입을 사용을 해서 새 프로파일러 카운터를 디클레어를 하는데요. 데이터 유형은 정수, 인터저입니다. 그리고 카운터 이름, 그러니까 프로파일러에 표시될 이름과 데이터 단위를 지정을 합니다. 여기에서는 몇 개인지를 세는 거지만 이외에도 시간, 바이트, 퍼센트, 헤르츠 등등이 포함될 수가 있겠습니다. 그 다음 때는 저희 카운터 값을 계속해서 업데이트하기만 하면 됩니다. 그러면은 주어진 시간에 그 씬에 있는 액티브 크리처의 수가 바로 이제 반영이 됩니다. 이것을 이제 크리처 프리팹에 연결하는 간단한 모노 비헤비어를 만들고 on enable 혹은 on disable 콜백을 사용해서 카운터 값을 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다. 그래서 이제는 이제 씬에서 액티브 크리처의 수를 추적하는 프로파일 카운터가 만들어졌습니다. 근데 어떻게 보면 될까요? 이 카운터를 프로파일러 창에서 빠르게 보는 방법은 모듈 에디터를 사용하는 겁니다. 모듈 에디터를 사용하면 빠르게 여러분들이 사용하실 프로파일러 모듈을 만들 수 있습니다. 프로파일러 모듈은 카운터의 차트를 표시해 주거든요. 그래서 그 중에 하나를 선택을 해서 크리처 카운트, 크리처 수를 보여줄 수가 있습니다. 모듈 에디터가 로컬 단으로 추가되는
겁니다. 그렇기 때문에 다른 이제 프로젝트의 사용자나 뭐 팀원들은 볼 수가 없습니다. 그래서 모듈 에디터를 사용을 하여서 새로이 프로파일러 모듈을 만들어서 이제 크리처의 수를 표시할 수 있도록 하는 것 한번 만들어 보겠습니다. 프로파일러 모듈 드롭다운 안에 있는 세팅에서 찾을 수가 있는데요. 이제 윈도우의 왼쪽 상단에 있습니다. 그런 다음에 이제 모듈 에디터에서 Add 버튼을 오른쪽 하단에 있는 Add 버튼을 클릭을 해서 왼쪽 하단에 있습니다. 이제 Add 버튼을 클릭해서 새로운 모듈을 만들 수가 있습니다. 그리고 오른쪽에서 쭉 나와 있는 리스트에서 골라서 새 모듈을 추가할 수 있습니다. 이런 경우에는 새로운 프로파일러 데이터를 이제 캡처를 해야만 이런 그 카운터에 포함되는 내용이 표시가 됩니다. 그래서 이제 이전 슬라이드에서 카운터를 추가한 다음에 프로파일러 기록을 사용하여서 이 플레이 모드로 전환을 하고 그다음에 새 카운터가 포함된 데이터를 캡처를 했습니다. 그래서 오른쪽 하단에 있는 세이브 체인지를 선택하고 나면 모듈이 추가가 됐고 프로파일러 윈도우에 이 크리처 수가 표시가 됩니다. 저희가 레벨을 계속해서 이어가면서 이 값이 변하는 것을 볼 수가 있습니다. 프로파일러 카운터는 개발 빌드의 스크립트에도 이제 프로파일러가 연결되지 않은 그런 스크립트에도 할 수가 있습니다. 그리고 이제 인게임으로 직접적으로 테스트하는 기간 동안에 볼 수 있도록 할 수도 있습니다. 이제 여러분들의 커스텀 카운터뿐만이 아니라 이제 디폴트 카운터들도 이제 빌트인 되어 있는 카운터들도 포함이 됩니다. 그래서 빌트인된 것들이랑 여러분들 거랑 섞어서 쓸 수가 있습니다. 이 스크립트에서는 두 카운터의 현재 값으로 게임 내 레이블을 업데이트하는 방식을 보여드립니다. 프로파일러 리코더 오브젝트를 사용을 해서 이제 런타임에 프로파일러 카운터를 읽습니다. 그래서 on enable에서 프로파일러 리코더의 start new 메소드를 사용을 해서 프로파일러 리코드 개체를 구성을 하고 이제 정해진 카운터 모니터링을 시작을 합니다. 그 다음 업데이트에서는 이제 해당 프로파일러 리코드에서 카운터의 마지막 값을 가지고 와가지고 레이블의 텍스트에 업데이트를 합니다. 그리고 마지막으로 on disable 메서드에서 두 개의 프로파일러 리코드 오브젝트를 모두 다 이제 삭제를 해서 이제 리소스를 이제 풀어주는 거죠. 네, 저희 게임에서 돌아가는 그 스크립트입니다. 왼쪽 하단에서 UI를 보실 수가 있고요. 이 두 개의 카운터에 대한 현재 값을 볼 수가 있습니다. 그리고 여러분들께서도 이제 주요한 성능 지표를 인게임으로 실제로 테스트를 하는 동안에 볼 수 있는 것을 이제 한번 써보시면서 얼마나 유용한지 느껴보셨으면 좋겠습니다. 네, 유니티 프로파일러에 여러분의 커스텀 프로파일러 카운터를 추가하는 것 한번 보았고요. 그리고 모듈 에디터를 사용을 해서 카운터를 표시하는 방법까지 이제 보았습니다. 이제 프로파일러 모듈을 마지막으로 다뤄보도록 하겠습니다. 프로파일러 모듈은 프로파일러 창에 특정 영역 혹은 워크플로우에 대한 성능 정보를 표시해 줍니다. 그래서 빌트인 모듈에는 메모리, 렌더링, 오디오가 포함되어 있고요. 그리고 앞서서 구체적으로 다트 엔티티 패키지와 관련된 스트럭처 변경 모듈 보았습니다. 프로파일 모듈은 두 가지를 표시를 하는데요. 첫 번째가 프로파일러 카운터 차트입니다. 그래서 시간 경과에 따른 값의 변화를 보여주고요. 두 번째는 그 아래쪽에 있는 추가 정보, 상세 정보란입니다. 그래서 그 차트를 선택을 하면 그 아래의 프레임에 대한 상세 정보를 볼 수가 있습니다. 첫 번째로 이거는 이제 빌트인 메모리 모듈인데요. 차트 보기를 사용을 하면 메모리 사용량이랑 7개의 프로파일 카운터를 표시를 해주게 됩니다. 그래서 어떻게 메모리 사용 추세가 있는지 그리고 프레임에서 메모리를 어느 쪽에서 사용하고 있는지 그 분포를 보여줍니다. 유니티 2021 LTS에서는 이제 프로파일러 윈도우에 고유한 모듈로 이제 커스텀할 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 이제 사용자의 이제 커스텀 시각화를 이제 사용을 하고 허락을 하고 있고요. 구체적으로 프로파일러 윈도우에서 직접 성능 매트리스를 이제 표시하도록 하고 있습니다. 그래서 모듈의 또 세부 정보 보기, 디테일 뷰에서 완전히 여러분들의 개인 맞춤형으로 성능 데이터를 여러분들의 선호하는 바에 맞추어서 비주얼라이즈를 해서 볼 수가 있습니다. 커스텀 프로파일러 모델은 유니티 프로젝트나 이제 패키지의 모든 사용자가 볼 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 게임의 일부 주요 성능 지표를 추적하기 위해서 프로파일러 카운터를 이제 추가했다고 해보겠습니다. 프로젝트의 프로파일러 모듈을 추가하게 되면은
프로파일러에 이러한 매트릭을 추가를 할 수가 있고요. 그래서 팀 모든 구성원들이 프로파일러 청에서 그 해당하는 모듈을 볼 수가 있습니다. 마찬가지로 이제 패키지 개발자라면 패키지의 이제 프로파일러 모델을 입맛에 맞게 추가를 하실 수가 있고요. 패키지를 설치하는 모든 사용자들이 이제 프로파일러 창에서 모듈을 보실 수가 있습니다. 이렇게 되면은 또 에셋 스토어의 이제 퍼블리셔가 프로파일러 모델을 제품과 함께 효과적으로 배포해서 성능 영향을 굉장히 더 잘 모니터링할 수 있기 때문에 굉장히 좋습니다. 그래서 제가 에셋 스토어 퍼블리셔였을 때 이 기능이 있었으면 정말 좋았을 것 같습니다. 이제는 유니티 프로젝트 패키지에서 커스텀 프로파일러 모델을 추가하는 방법을 보겠습니다. 앞서서 이제 크리처 카운터랑 그리고 배치스 카운터라고 하는 이제 렌더링 부문에서의 이제 빌트인 카운터를 이제 표시를 했는데요. 이 두 가지의 씬에서 이제 크리처의 수와 렌더러가 처리를 해야 되는 렌더 배치의 수의 상관관계를 파악을 해볼 수가 있습니다. 우선은 프로파일러 모듈의 서브 클래스를 에디터 폴더에 이제 정의를 해야만 합니다. 프로젝트나 패키지에서 해야 되고요. 그 다음은 이 클래스의 속성을 지정을 합니다. 이제 프로파일러 모듈 메타데이터의 속성으로 이 속성을 지정을 하게 됩니다. 그러면은 또 다음 단계로 프로파일러 창에 표시될 모듈의 이름을 지정을 합니다. 마지막으로는 이 모델이 차트에 표시할 카운터를 베이스 컨스트럭터로 지정을 합니다. 실제 카운터에 대한 이제 참조는 아니고요. 그냥 이제 이름과 범주를 사용을 하여서 프로파일러 카운터의 디스크립터 구조를 이제 여기서 설명을 하고 있는 겁니다. 이렇게 이제 유니티 프로젝트 에디터 폴더에 스크립트를 추가를 하게 되면은 프로젝터 사용자들은 전부 다 이 모듈을 사용할 수 있게 되고요. 그리고 패키지에 추가를 하게 되면 이 패키지를 추가한 모든 프로젝트에서 해당 모듈을 사용할 수 있게 됩니다. 커스텀 프로파일러 모듈을 표시하도록 자동으로 이 해당 스크립트를 통해서 업데이트할 수가 있습니다. 그래서 이제 크리처 수, 배치 수가 시간 경과함에 따라서 그래프로 이제 표시되는 것을 볼 수가 있고요. 두 값을 계속 모니터링할 수가 있습니다. 갑자기 급증하는 사례도 볼 수가 있고 이 둘 사이의 상관관계를 보면서 서로가 어떤 영향을 미치는지도 이제 분석을 해볼 수가 있습니다. 이렇게 이제 프로파일러 윈도우에 모든 프로젝트 패키지 사용자들이 볼 수 있도록 커스텀 프로파일러 모델을 추가하는 방법 한번 살펴보았습니다. 근데 여기에서 이제 모듈의 디테일 뷰 아래쪽에 있는 부분인데요. 디폴트로 모듈의 카운터 목록 그리고 선택된 프레임 값이 표시되는 것을 눈치채셨을 겁니다. 이제 다음에 해볼 일은요. 이 디테일 뷰를 커스터마이즈하는 방법입니다. 완전히 이제 커스텀된 디테일 뷰를 프로파일러 모듈에서 보실 수가 있습니다. 여러분들의 UI 툴킷을 사용을 해서 이제 여러분 입맛에 맞게 바꿀 수가 있는데요. 여러분들의 이제 성능 데이터를 해당 프레임에 대해서 여러분이 보기 편한 방식으로 시각화를 하실 수 있습니다. 어느 정도로 유연한가 이제 보여드리는데요. 앞서 이제 개발자가 트리 뷰나 아니면은 하이어키 뷰와 같은 그런 UI로 이제 디테일 뷰를 보여드렸는데요. 이것이 두 번째 예시입니다. 그래서 어댑티브 퍼포먼스 패키지에서 가져온 두 번째 예입니다. 이런 이 패키지에서는 성능 데이터를 굉장히 다른 방식으로 표시를 하고 있고요. 그리고 이 성능 스토리를 그들이 원하는 방식으로 굉장히 효과적으로 전달을 하고 있습니다. 그러면은 이제 커스텀 세부 정보 보기를 이제 디테일 뷰를 어떻게 바꿀 수 있는지를 살펴보겠습니다. 모듈은 디폴트를 오버라이드 할 수 있도록 커스텀 디테일 뷰를 만들 수가 있습니다. 그러니까 디테일즈 뷰 컨트롤러 오브젝트를 리턴을 하는 Create Details View Controller 메서드를 오버라이드하는 것으로 이것을 할 수가 있는데요. 그래서 그냥 시각적인 요소인 이제 뷰 컨트롤러 개체에 대해서 디테일 뷰를 만들고 이 뷰 내에서 모든 동작 혹은 상호작용을 관리를 합니다. 그래서 유니티에서 이제 필요할 때
이 방법을 써서 디테일 뷰를 리퀘스트 요청을 하는 것이죠. 이것을 위해서는 프로파일러 모듈의 뷰 컨트롤러 클래스를 서브클래싱을 합니다. 그래서 이것을 프로파일러 모듈 뷰 컨트롤러 클래스에서 서브클래스를 하는 겁니다. 이것을 이제 기본의 클래스 컨스트럭터에게 전달을 하게끔 하여서 생성자를 만들고 잠시 후에 사용 사례를 좀 보여드릴게요. 이것을 create view 메시지를 오버라이드를 해서 진행을 한다라고 말씀을 드렸었습니다. 여기에서 그걸 한 건데요. 굉장히 간단하게 이제 데모용으로 만들었습니다. 그래서 이제 인라인 스타일이 있는 단일 레이블입니다. 그래서 이것을 프로파일러 모듈을 연결을 합니다. 뷰 컨트롤러랑 프로파일러 모듈을 연결을 합니다. 이걸 위해서는 create details view controller 메서드를 모듈 상에서 오버라이드를 시키고요. 여기에 이렇게 하게 되면은 방금 만든 뷰 컨트롤러의 새로운 인스턴스가 다시 리턴되어서 돌아오게 됩니다. 그 값으로 나오게 됩니다. 여기에서 방금 만든 새로운 디테일 뷰가 보입니다. 하나의 레이블만 포함되어 있죠. 이것을 통해서 얼마나 유연하게 적절한 시각적인 하이라키를 여러분들이 설정을 할 수가 있는지, 그리고 여러분들의 데이터를 가장 잘 전달할 수 있는 방법으로 만들어갈 수 있다는 것을 느끼시길 바랍니다. 이번 예제는 데모용이기 때문에 정말 간단합니다. 그래서 마무리하기 전에 세 가지의 추가 팁을 좀 전달 드려서 커스텀 디테일 뷰 하는 방식을 좀 설명드리겠습니다. 첫 번째는 UI 툴킷의 사용, 그리고 UXML, 그리고 USS 자산 유형, 에셋 타입을 사용을 하시는 것을 권해드립니다. 완전히 코드로 뷰를 빌드를 하실 수가 있는데요. UXML이나 USS를 사용하게 되면 먼저 UI 빌드를 사용하는 것이 더 나을 것 같습니다. 왜냐하면 UI를 빌드하기 위한 시각적인 인터페이스를 제공을 하고 코드할 줄 모르는 다른 분들도 스타일을 변경할 수 있으니까요. 그런데 UI 빌더를 사용하지 않더라도 디자인 작업 이터레이션을 훨씬 더 빨리 할 수 있는 것이 도메인 리로드를 하지 않고도 레이아웃 스타일을 변경할 수 있기 때문입니다. 근데 이렇게 create view 메서드가 어떻게 보일지 설명을 드렸습니다. 에셋 데이터베이스를 사용을 해서 UXML 자산을 로드를 하고, 그리고 view의 그 계층 구조를 인스턴스화하고, 그리고 전체적으로 루트 뷰로 마지막으로 리턴되는 값을 볼 수가 있습니다. 두 번째는 프레임 선택에 응답을 하는 방식입니다. 그래서 선택한 프레임과 관련된 더 많은 정보를 표시하는 그런 디테일 뷰인데요. 그러니까 사용자가 선택한 프레임을 변경을 할 때 이것을 반영하도록 디테일 뷰를 업데이트를 합니다. 여기에서 뷰 컨트롤러가 굉장히 유용합니다. 그래서 프로파일러 윈도우 레퍼런스가 굉장히 유용하실 수가 있는데요. 이렇게 셀렉티드 프레임 인덱스 체인지 이벤트를 사용을 해서 업데이트를 하고 바로 그 결과를 얻을 수가 있습니다. 여기에서 셀렉티드 프레임 인덱스 체인지 이벤트를 구독을 해서 바로 뷰 컨트롤러 컨스트럭터에서 이 작업을 수행을 하고 바로 핸들러에서 UI를 새로 고쳤습니다. 그래서 뷰 컨트롤러에서 디스포즈 메서드를 통해서 이벤트 구독을 또 취소했습니다. 그래서 뷰 컨트롤러가 필요하지 않을 때가 있잖아요. 뷰가 더 이상 필요하지 않거나 아니면은 프로파일러 윈도우를 닫을 때, 이럴 때는 언제나 뷰 컨트롤러를 정리를 하고 디스포즈 메서드를 사용을 해서 정리를 해야만 합니다. 여기서처럼 이벤트 서브스크립션을 취소를 합니다. 마지막으로 이 캡처된 프로파일러 데이터에서 카운터를 읽는 방법을 살펴보겠습니다. 세부 정보 보기를 해야지 작업을 할 수가 있죠. 앞에서 프로파일러 리코더 오브젝터를 보셨는데요. 이것을 사용을 해서 캡처된 프로파일러 데이터를 카운터에서 바로 읽습니다. 첫 번째 방법은 get formatted counter value 메서드입니다. 그래서 프로파일러 드라이버 클래스에서 여기 보시는 것처럼 하는 건데요. 이렇게 되면 앞서 지정된 스트링 값에서 해당 단위를 고려를 해서 바로 그 카운터 값을 반환해 주게 됩니다. 두 번째 방법은 get counter value batch 메서드입니다. 이것도 프로파일러 드라이브 클래스에서 버퍼 사이즈가 1인 것인데요. 이렇게 되면은 카운터 밸류가 플로트로 리턴이 됩니다.
세 번째 방법은 선택한 프레임의 데이터를 get raw frame data view 방법을 사용을 해서 얻는 것입니다. 여기 10행에서 이제 볼 수 있는 방법이고요. 그리고 반원된 이제 리턴되어 있는 프레임 데이터에 대해서는 get counter value method 중에 하나를 이제 사용하실 수가 있습니다. 11행에서 이제 했습니다. 근데 이제 프레임 데이터를 사용한 다음에는 declaration statement를 사용을 해서 이제 삭제를 해야만 합니다. 네, 여러분들의 자체 프로파일러 모듈을 유니티 프로파일러에 추가하는 방법에 대해서 설명을 드렸습니다. 다시 한번 정리를 해보자면요. 프로파일러를 세 가지 측면에서 커스텀할 수가 있습니다. 프로파일러 마커로 코드를 측정을 하고 평가를 하고 그다음에 커스텀 메타데이터를 전달하는 방법을 보았고요. 그 다음에는 이제 프로파일러 카운터를 추가하는데 모듈 에디터를 사용을 해서 이 프로파일러를 카운터 값을 런타임으로 읽어서 이제 테스트 시에는 이제 개발 빌드상에서 런타임으로 읽는 방법을 한번 보았고요. 그리고 이것을 이제 유니티 프로젝트 패키지의 모든 사용자들이 볼 수 있도록 프로파일러 모듈로 추가하는 방법도 이제 보았습니다. 그리고 이제 패키지의 두 가지 예시를 보았습니다. 이 API를 이미 사용하고 있는 사례였는데요. 닥스 엔티티와 어댑티브 퍼포먼스 패키지에서 선능 매트리스로 이제 표시하고 있는 예시도 보았습니다. 이것으로서 몇 가지의 이제 아이디어와 영감을 얻으셨기를 바랍니다. 그래서 여러분들의 성능 스토리를 프로파일러를 사용해서 더 잘 읽으시기를 바랍니다. 네, 관련된 더 많은 내용을 위해서 이제 이 블로그 방문을 해주시면 되겠습니다. 관련된 모든 문서에 대한 링크도 이제 제공되고 있습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.